سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کی سماعت مکمل، عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ آج دوپہر 4 بجے مختصر فیصلہ سنائے جانے کا امکان۔ کسی ایک نقطے پر اتفاق ہو گیا تو آج فیصلہ سنا دیں گے۔ عدالت 4 بجے دوبارہ کیس کا جائزہ لے گی۔ جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارکس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چینی کمیشن کے خلاف درخواست پر سماعت۔ یہ رپورٹ صرف وفاقی حکومت کے لیے ہے، اداروں پر بائنڈنگ نہیں۔ تمام اداروں نے فیئر ٹرائل کے لیے متعلقہ لوگوں کو سننا ہے۔ جو ادارے اب تفتیش کریں گے وہ اس رپورٹ سے متاثر ہوئے بغیر آزادانہ تحقیق کریں گے، چیف جسٹس کے ریمارکس۔ خیبر پختونخوا کا 932 ارب کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ کے پی حکومت کا ٹیکس فری بجٹ پیش کرنے کا فیصلہ، ترقیاتی منصوبوں کے لیے 327 ارب مختص کیے جانے کا امکان۔ وزیر اعلیٰ محمود خان کی زیر صدارت کابینہ اجلاس، بجٹ تجاویز پر مشاورت کی گئی۔ پیٹرول بحران کسی صورت برداشت نہیں، وزیر اعظم کا ذمہ داران کی گرفتاری کا حکم۔ بحران میں ملوث کمپنیز کے لائسنسز معطل ہوں گے۔ ذخیرہ شدہ پیٹرول جبری طور پر مارکیٹ میں لانے کا بھی کہہ دیا۔ وزیر اعظم کو پیش کردہ رپورٹ میں اوگرا نے ذمہ دار پیٹرولیم ڈویژن کو ٹھہرایا۔ آٹے کا بحران بھی سر اٹھانے لگا۔ پنجاب کے بڑے شہروں میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 1050 روپے کا ہو گیا۔ 70 روپے کلو چینی بھی دور دور تک دکھائی نہیں دیتی۔ مہنگائی کے ماروں کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز کے دروازے بھی بند۔ اربوں روپے کا پیکج لے کر بھی یوٹیلیٹی سٹورز کے شیلفز خالی ہیں۔ عوام سستے آٹے اور چینی کے لیے در بدر پھرنے لگے۔ پاکستان کو ایک اور بحران درپیش، ڈیکسامیتھازون کی عدم دستیابی کی اطلاعات، وزارت صحت کا نوٹس۔ عالمی وبا آئی تو منافع خور بھی متحرک ہو گئے، ہینڈ سینیٹائزرز کی قیمتوں کو پر لگائے۔ مارکیٹ غیر معیاری اشیاء کی بھرمار، ماسک بھی مہنگے داموں مل رہے ہیں۔ پہلے ہسپتالوں کے شیشے ٹوٹتے تھے، اب ڈاکٹرز پر براہ راست فائرنگ کی جاتی ہے۔ حکومت نے ڈاکٹرز کو تحفظ نہ دیا تو ہم بھی لاک ڈاؤن کریں گے، پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کا اعلان۔ گزشتہ رات کراچی کے قومی ادارہ برائے امراض قلب میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ سی ٹی ٹی اہلکار کے ماسک نہ پہننے پر جھگڑا ہوا، فائرنگ سے ڈاکٹر زخمی ہو گیا۔ نااہل حکومت احمقانہ پالیسی کو سمارٹ کہتی ہے۔ اب بھی واضح ہے کہ اموات کی شرح وہ نہیں جس کا اندازہ لگایا گیا تھا۔ حکومت کو ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے مزید اور کتنی جانیں چاہیے؟ خرم دستگیر قومی اسمبلی میں برس پڑے، بولے حکومتی پالیسیز ناکام ہو گئیں اور جاہل عوام کو کہا جا رہا ہے۔ پاکستان اور چائنا کی 6 کمپنیز میں معاہدے طے پا گئے۔ سی پیک 2 کے تحت نئے ریلوے ٹریکس بنیں گے۔ حویلیے میں ڈرائی پورٹ کا قیام عمل میں لایا جائے گا، صنعتوں کو فروغ ملے گا۔ چیئرمین اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ کہتے ہیں سی پیک منصوبوں سے معاشی ترقی کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ پاکستانی آم کی برآمد میں بڑی رکاوٹ دور۔ ایران نے مزید 6 پاکستانی کمپنیز کو آم برآمد کرنے کی اجازت دے دی۔ مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد کا کہنا ہے کوئٹہ میں ایرانی قونصلیٹ کاغذات کی تصدیق کرے گا، پاکستانی آم یورپ بھی جائے گا۔ پوری دنیا وائرس کے شکنجے میں، 85,78,000 متاثرین رپورٹ، 4,56,000 جان سے گئے۔ امریکہ میں اموات کا سلسلہ نہ تھما، 1,20,000 اموات۔ برازیل میں بھی ہلاکتیں 48,000 سے بڑھ گئیں۔ روس، برطانیہ، ایران بدستور کورونا کی لپیٹ میں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دوبارہ الیکشن جیتنے کے لیے چینی صدر سے مدد مانگ لی۔ سابق قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا، لکھا ترمپ نے مواخذے کی تحقیقات رکوانے کی کوشش کی، انصاف کی راہ میں حائل ہوئے۔ عوام کے لیے خوشخبری، اسلام آباد اور راولپنڈی کے گرد و نواح میں بادل برس پڑے۔ محکمہ موسمیات کی 1 سے 2 روز تک بارشوں کی پیش گوئی۔ اب آپ کو براہ راست اسلام آباد لیے چلتے ہیں۔ سینٹ کا اجلاس اس وقت جاری ہے اور وزیر خارجہ اظہار خیال کر رہے ہیں۔
के चांसेस को देखना है। आज का फैसला हमारे कल के फैसलों पर असरअंदाज हो सकता है। ये जनाब चेयरमैन, ये स्ट्रेटेजिक फैसले होते हैं, इमोशनल नहीं होते, ये जज्बाती फैसले नहीं होते, कौमी मफाद को सामने रख के करना पड़ता है। अब हुआ ये कि हिंदुस्तान ने जब ये अपनी ख्वाहिश जाहिर की तो उन्होंने इलेक्शन किया। ख्वाहिश जाहिर की तो एशिया पैसिफिक ग्रुप में दे वर द ओनली कैंडिडेट। जब अकेला कैंडिडेट हो और एक ही सीट हो और एक ही कैंडिडेट हो, नतीजा क्या निकलेगा? वाज़ेह है, नतीजा यही निकलेगा जो निकला। अब उसको रोकने का तरीका क्या था? रोकने का तरीका यह था कि कंटेस्ट किया जाता। कंटेस्ट कौन करता? पाकिस्तान करता। उसे पाकिस्तान को हासिल क्या होना था? वो 8-9 साल से अपने वोट पाबंद कर चुके थे, लोगों से आबादगी हासिल कर चुके थे। इस 11th आवर में 9-10 महीने पहले पाकिस्तान बेवकूफाना तरीके से कूद पड़ता, हमें हासिल भी कुछ नहीं होना था। एक डिप्लोमेटिक नॉर्म जो है वो भी डिस्टर्ब होता और हमारे 25-26 के जो इम्कानात हैं, जिसका 24 पे इलेक्शन होना है, वो भी मुतासिर होता। नाउ दानिस्त, अक्लमंदी और फहम फरासत ये कहती थी और हमने वो किया जो पाकिस्तान के मफाद में था और इंशाअल्लाह करेंगे। अब सिक्योरिटी काउंसिल में अगर मैंने कहा कि द हेवंस वोंट फॉल अगर इंडिया मेंबर बन जाता है, 7 मरतबा पहले बन गए, क्या 7 मरतबा जब वो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर रहे तो कश्मीर पे अक़वाम मुत्तहिदा का मौक़िफ़ तब्दील करने में वो कामयाब हुए? नहीं हुए। आज भी अक़वाम मुत्तहिदा उसी असूली मौक़िफ़ पर खड़ी है जिस पर वो पहले थी। आज भी मकबूजा कश्मीर को मुतनाज़ा इलाका समझा जाता है। आज भी सलामती काउंसिल की जो करारदातें हैं उनको फायक समझा जाता है। उनकी अहमियत से, उनकी अफादियत से, उनकी लीगैलिटी को कोई क्वेश्चन नहीं करता। अगर करता होता तो अभी रिसेंटली 45 साल के बाद जो सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर का मसला ज़ेरे बहस आया वो ना आता। तो हमें समझने की जरूरत है कि ऐसी घबराने की जरूरत नहीं है। अब अगर उनके वहां वो बैठे हैं तो हमारे भी दोस्त हैं और उनके इंटरेस्ट वो अपने बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो हम उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं। हमें अंदाजा है, हमें पता है कैसे करना है। नंबर 1। नंबर 2, हमारा काम है हिंदुस्तान को एक्सपोज करना। हम करेंगे, हमने कोई रियायत नहीं की, जानते हुए जनाब चेयरमैन कि एक फोरगॉन कंक्लूजन है और हिंदुस्तान इलेक्शन जीतेगा। सीक्रेट बैलेट होता है और आप सब समझते हैं कि सीक्रेट बैलेट में आप इजहार नहीं करते कि मैंने वोट किसको दिया, आप खामोश रहते हैं। लेकिन एब्सटेन भी कर सकते थे। हमने एब्सटेन नहीं किया, हमने भारत के खिलाफ वोट इस्तेमाल किया और हमने वोट न सिर्फ इस्तेमाल किया बरमला कहा कि हम सीक्रेसी को हटके हम कह रहे हैं कि हमने आपके खिलाफ वोट इस्तेमाल किया है। ये क्यों किया हमने? इसलिए कि बताएं कि भारत ने एक नॉर्म को तोड़ा है। भारत ने 5 अगस्त के बाद जो इंटरनेशनल लॉ है उसको वायलेट किया है। भारत ने यूएन चार्टर को वायलेट किया है। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल को वायलेट किया है। भारत जो है ह्यूमन राइट्स काउंसिल की इतला के मुताबिक जो ह्यूमन राइट्स कमिश्नर है वो 2 रिपोर्टें आ चुकी है, 18, 19, और हम कोशिश कर रहे हैं 20वीं भी आए, सन 2020 में 3री भी आए। उन हवालों से भारत को हमने एक्सपोज किया है और करेंगे। ओआईसी में किया है। और आज पाकिस्तान अकेला नहीं है। आज भारत की कैफियत जनाब चेयरमैन ये है कि 5 अगस्त का जो फैसला है जिसको पाकिस्तान की कौम ने और आप सब ने, गवर्नमेंट, अपोजिशन, सब ने मिलकर मुत्तफिका करारदाद से मुस्तरद किया। आज चीन भी उसको मुस्तरद कर चुका है और चीन कह रहा है कि 5 अगस्त का जो आपका भारत का फैसला है पाकिस्तान को तो कबूल नहीं था, मुझे भी कबूल नहीं है। और उसका जिंदा मिसाल जनाब चेयरमैन आज लद्दाख में आज क्या हो रहा है। आज हिंदुस्तान के जो लाशें उठ रही हैं जवानों की और सोल्जर्स की, कैसे हो रहा है। सो
there is a dramatic shift in the region. आज चीन खुलकर भारत के खिलाफ मैदान में उतर आया है। 50 सालों के बाद घूसे नहीं हुए। पीपल हैव लॉस्ट लाइव्स। खूनी ये झगड़ा अब खूनी शक्ल अख्तियार कर गया है और चीन अपने मौके पे, कल मेरी चीन के वजीर खारजा से गुफ्तगू हो रही थी ऑन BRI वर्चुअल कॉन्फ्रेंस। सो आई नो कि चीन की क्या सूरत हाल है, चीन की क्या सोच है। आज नेपाल जो समझा जाता था बिल्कुल उनके शिकंजे में है, आज नेपाल कह रहा है ये इलाके जो हैं भारत तुम्हारे नहीं हैं, हमारे हैं। आज नेपाल उसके खिलाफ है, आज चीन उसके आवाज बोल रहा है, आज पाकिस्तान उनको एतराज कर रहा है, आज श्रीलंका के एतराजात हैं और आज आपके इल्म में होना चाहिए कि भूटान और बहुत से लोग हैं, वो कैफियत नहीं है।